साध संगत जी कोई दीवान सजया ते बहुत सारी संगत दूरों चल के आई, हजारों की गिनती में संगत आई। दीवान की समाप्ति हो गई तो गुरु गोबिंद सिंह ने हुक्म कर दिता, क्योंकि संगत हुण घरां नूं वापस मुड़न लगी है, जिहड़ा प्रोग्राम सी वो लंघ गया, समाप्ति हो गई है। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हुक्म कर दिता भी किसी नूं घर नहीं जाण देना, जिन्ना चिर असीं हुक्म नहीं करते। सारे रस्ते बंद कर दिओ, सारे राहां ते पहरा ला दिओ, कोई भी घर नहीं जाएगा, चाहे वह कितनी दूरों चल के आए, जिन्ना चिर असीं हुक्म नहीं करते। सारे रस्तियां ते पहरे लग गए। सतगुरु का हुक्म हो गया भी कोई घर नहीं जाएगा। एक दिन लंघिया, 2 दिन लंघे, 3 दिन लंघे, ते विचों जिहड़े कई साडे वर्गे सन वो काहले पैण लग पए भी मेरे ते घर काम बड़े खराब हो रहे हैं। कोई कहण लगा मैं ते कणक नूं जाके पानी लाउणा है, कोई कहंदा मैं अपने जाके पशुओं नूं संभालना है, कोई कहण लगा मैं अपने परिवार नूं जाके संभालना है, बच्चियां दा की होया होएगा। क्योंकि उन्हां समयां हुण मान लो जिवें लाहौर तो संगत आउंदी सी, कश्मीर हरियाणे का शहर है, वो हवेली अज भी खड़ी है, जिस हवेली में अज तो लगभग 150 साल पहला सूरज प्रकाश लिखिया गया। ते ओहदे विच उन्हां ने बड़े कमाल की घटना का जिक्र किया। कहते एक बारी ना आनंदपुर की धरती ते साध संगत जी कोई दीवान सजया ते बहुत सारी संगत दूरों चल के आई, हजारों की गिनती में संगत आई। दीवान की समाप्ति हो गई तो गुरु गोबिंद सिंह ने हुक्म कर दिता, क्योंकि संगत हुण घरां नूं वापस मुड़न लगी है, जिहड़ा प्रोग्राम सी वो लंघ गया, समाप्ति हो गई है। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हुक्म कर दिता भी किसी नूं घर नहीं जाण देना, जिन्ना चिर असीं हुक्म नहीं करते। सारे रस्ते बंद कर दिओ, सारे राहां ते पहरा ला दिओ, कोई भी घर नहीं जाएगा, चाहे वह कितनी दूरों चल के आए, जिन्ना चिर असीं हुक्म नहीं करते। सारे रस्तियां ते पहरे लग गए। सतगुरु का हुक्म हो गया भी कोई घर नहीं जाएगा। एक दिन लंघिया, 2 दिन लंघे, 3 दिन लंघे, ते विचों जिहड़े कई साडे वर्गे सन वो काहले पैण लग पए भी मेरे ते घर काम बड़े खराब हो रहे हैं। कोई कहण लगा मैं ते कणक नूं जाके पानी लाउणा है, कोई कहंदा मैं अपने जाके पशुओं नूं संभालना है, कोई कहण लगा मैं अपने परिवार नूं जाके संभालना है, बच्चियां दा की होया होएगा। क्योंकि उन्हां समयां हुण मान लो जिवें लाहौर तो संगत आउंदी सी, कश्मीर तो संगत आउंदी सी, क्योंकि उदों साडा देश बहुत वड्डा सी, पाकिस्तान भी साडे देश का हिस्सा सी, अफगानिस्तान तक साडा देश फैलिया होया सी। ते दूरों दूरों गजनी तक, कंधार तक दी संगत आनंदपुर साहिब विच आउंदी हुंदी सी। अफगानिस्तान दे शहर ने, पाकिस्तान दे कई शहर ने अज जिथों दीयां संगतां पहुंचदियां हुंदियां, क्योंकि असीं भी हुण साडे जिहड़े बजुर्ग ने उदों वो भी उन्हां इलाकिਆਂ रहिंदे हुंदे सन। हुण सारे जिहड़े सोचण लगे भी बड़ा औखा हो गया। हुण कईयां नूं ते विश्वास है गुरु गोबिंद सिंह दे बचनां ते, कहंदे इहदे च कोई जरूर रमज होएगी जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने हुक्म कीता है। ते कई कहण लगे भी साडे परिवार दा की बनेगा, साडी फसल खराब हो जाएगी, साडे डंगर भुखे मर जाणगे जे ना वापस गए। मालवे दे विचों कुछ एक पिंड चों सिख आए हुए सन, उन्हां ने सलाह बनाई भी जे घर ना गए कुछ दिनां च ते बड़ा नुकसान हो जाना है, ते जे चोरी भज के जाने आ फिर भी बड़ी वड्डी गलती हो जानी है, सतगुरु नाराज हो जाणगे। कोई इस तरह का तरीका अपनाइए। गुरु जी आप ही कह देण भी तुसीं चले जाओ अपने घर विच, जे कह दिता भी जाके जी फसल संभालनी है, पशु संभालने ने, फिर गुरु जी ने जान नहीं देना, वो तरीका अपनाउने आ। आप ही कह देण गुरु गोबिंद सिंह भी तुसीं जाओ, तुहाडी बड़ी वड्डी जरूरत है, तुहाडी मजबूरी है, तुहानूं जाना चाहिए। इन्हां ने सलाह बनाई भी इंज करिए, एक जने नूं फट्टे ते लम्मा पा लईए, चिट्टे कपड़े उत्ते पा लईए ते कवांगे सच्चे पातशाह ये राती चढ़ाई कर गया, सुता सी सवेरे उठिया नहीं, चढ़ाई कर गया। ते जदों गुरु गोबिंद सिंह नूं पता लगना, क्योंकि उन्हां नूं किहड़ा पता लगना है, क्योंकि विश्वास नहीं सी ना, वो सोचते सन कि गुरु ते शरीर ही है कल्ला, इन्हां नूं किहड़ा पता लगना। इन्हां ने आप ही कह देना भी जाओ इहनूं लै जाओ इहदे पिंड विच, उत्थे जाके इहदे बच्चे दा मूंह वेख लैणगे, इहदा मां प्यो इहदा मूंह वेख लएगा, ते उत्थे जाके इहदे पिंड विच लिजा के इहदा संस्कार करो। ते जदों गुरु गोबिंद सिंह गल कहणगे असीं इत्थों आनंदपुर चों निकलांगे, फट्टे तो थल्ले तार के आराम नाल अपने घर नूं वापस चले जावांगे। कवि संतोख सिंह कहंदे ने जी इन्हां ने फट्टे ते पा लिया, चिट्टे कपड़े उत्ते पा लए,
4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਗਰ ਮਗਰ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਘੇਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਆ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ, ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਠਾਇਆ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਬਈ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰ, ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ, ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ, ਇੱਕ ਬਲਦਾ ਚੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੇਕ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਗਾਏ ਦੂਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗੜਨਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।